बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। श्री लालदास जी कृत बितक प्रकरण 47 बड़ी पत्री। औरंगजेब ना दरबार में बारे मोमीन धर्म युद्ध की महान लड़ाई लई सकुमार आत्मा औरंगजेब ने पोतानो संदेश आपवा गया અને તેઓને નજરબંધ બંધ કરવામાં આવ્યા છે એ જાણી શ્રીજી મહારાજ ને ચિંતા થવા લાગી। ત્યારે કાનજીભાઈના માધ્યમથી એક પત્ર દ્વારા સુંદર સાથજીને દિલાસો આપવા શ્રીજી મહારાજે કોશિશ કરી હિંમત આપવા માટે પોતે એમની સાથે છે ને શ્રીરાજજી સદા એમની રક્ષા કરશે એવા આશીર્વાદ પાઠવવા માટે પત્ર લખે છે। आइए श्रवण करिए महामती श्री लालदास जी ना मुखारविंद थी बड़ी पत्री। अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्यामत साबित करने क्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सदगुरु आदि महान बुद्धिना सागर महामती श्री लालदास जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी ने हवे बड़ी पत्री नु वर्णन पोताना बितक ग्रंथना माध्यम थी पद्मावती पुरी धाम में संभळावी रह्या छे। श्रीजी की कृपा अवतरित थता ज वाणी अवतरित थवा लागी अने कहेवा लाग्या सरा कर्मकांड में कट्टर पर आधारित शासन अने एनाथी टक्कर लेवा बारे मोमीन एमना दरबार में ज्यां क्यामतना समय ने प्रमाणित करवानो समय छे मोमीन ब्रह्म सृष्टिओ अनेक प्रकारना कष्ट अने कसोटीओ ने पार करवा माटे पहोंच्या छे। खूब तकलीफो एमने आवी छे। आ कर्मकांडनी सामे शरीयत मुसलमानोनी सामेनी महान लड़त छे एनी कथा चर्चा श्रवण करावता कहे छे तब पाती लिखी हादी अने करने खातिर जमा मोमिन सिखापन सब विध की सुनियो दिल रोशन। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने प्रत्येक क्षणे सुंदर साथ जी की चिंता रहे छे। आ समाचार सांभळता श्रीजी महाराजे मोमीन ब्रह्म मुनिओनी सांत्वना देवा माटे हिम्मत देवा माटे पत्र लख्यो जेमां सर्व प्रकारनी शिक्षा आदेश अने मार्गदर्शन लख्या छे। आ पत्रने ध्यानपूर्वक जागृत मनथी श्रवण करवानुं कह्युं। पहेલું કહ્યું કે મારી એક એક વાતોને દિલમાં લઈ એ પ્રમાણે યુદ્ધમાં લડજો। ये पाती लिखी दिल्ली मिने थे कैद में हम तिस वास्ते बखत ले आया कान जी बदल हुकम। आ पत्र कानजी भाई अने शेख बदल भाई एवा समय लईने आव्या छे ज्यारे स्वयं लालदास जी के छे अमे शहनशाह औरंगजेबना राज्य दरबारनी अंदर जेल में कैद करीने अमने राखवामां आव्या हता। लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह तब दिलासा संयन को पाती लिखी एह। ज्यारे धर्म संघर्ष में सफलता उल्टा मार्गे जई रह्यु छे विपक्ष दलो मजबूत छे त्यारे स्वामीजीए पोताना साथीओने आत्मसंतोष प्रदान करवा माटे उत्साहित करी अने आ पत्र लख्यो छे। अपने हाथों दस्तखत लिखे मीने कलाम तिनकी नकल कहत हो सुनियो मोमिनो इस ठाम। आप महान बुद्धि ना सागर महामती लालदास जी के मैं पत्र वांच्यो छे
અમે જ લડાઈમાં હતા, અમારા માટે પત્ર આવ્યો હતો ને આજ એ પત્રની અંદર સ્વયં શ્રીજી મહારાજે દસ્તખત લખી હતી. એ પત્રમાં જેવા રૂપમાં લખવામાં આવ્યું હતું એની જ નકલ તમને સંભળાવું છું. मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार. उस्तवार એટલે સ્વરૂપ. સુંદર સાત માટે શ્રીજી મહારાજે કેટલા અલંકારિત શબ્દો વાપર્યા છે. મેરે પ્રાણ કે પ્રીતમ, હે સુંદર સાત, હે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અંગ, બ્રહ્મ મુનિઓ તમે મહાન લડાયક છો, તમે મારા પ્રાણના પ્રીતમ છો. સાથ મેરે સિરદાર, અને તમે 12,000 સખીઓના સિરદાર છો. આત્મ કે આધાર હો, તમે મારી આત્માના આધાર બનીને પહોંચ્યા છો. જીવ કે જીવન ઉસ્તવાર, મારા રાજ્ય અને તમારામાં કોઈ ફરક નથી. ઉસ્તવાર એટલે સ્વરૂપ, તમે મારા જીવના જીવનના સ્વરૂપ છો. मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर. ये मारा प्रेम અને સાચા ઈશકથી ભરેલા સુંદર સાથજી મારા સુરધીર છો, તમે જ અમારા સિંહ છો. તમે જે પગલા ભરીને બતાવ્યા છો અને બેઠા છો સામે તીર દુશ્મનના ઘરમાં બેઠા છો. जिन लज्जा वैराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान, सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम में पहचान. જેવી રીતે લોકલાજ મર્યાદાને છોડી વિરાટ વિશ્વને બાંધી રાખ્યું છે, એવા લોકોને આપણે શિર તમે તોડ્યા છે, તમે વિજય બન્યા છો. વાસ્તવિકતાના ઓળખાણ, સમય પર ક્યાં કેવા પગલા ભરવા, એ બધું વિચારીને તમે બ્રહ્માત્માઓના નામને ગૌરવાન્વિત કર્યા છે. આપો પા નિશંક ડારિયા, मेरे हाथ साथ सब शोभा जोग, एक दूजे से सिरो मन आगे कदम धरे इन भोग. તમે આપો પા નિશંક, તમે નિશંક, કોઈ ડર વગર ધર્મ માટે કુરબાન થઈ તમારી જાતને તમે નાખી છે. તમે મારા સાર્વ સુંદર સાથના શિરમોર બની શોભા યોગ્ય છો. એક એક થી ચડિયાતા છો, એક દૂજે કે શિરોમન, તમારા એક એક ની અંદર એવી બલિદાનની કુરબાનીની ભાવનાઓ જાગી છે. આગે કદમ ધરે ઇન ભોગ, આ ભોગમય ધરતી પર તમે નિરંતર આગળ વધતા રહ્યા છો. ધર્મના કાર્યોને તમે એવા મહાન રીતે કર્યા છે, એટલો મોટો ભોગ છે તમારો. સાથ સમસ્ત ભાઈ લક્ષ્મણ, ભાઈ ભીમ નાગજી દોય, चिंतामन और दया राम ये चारो कहे सोई. मारे मम्मी नो माई 4 जण तो बहु महान कह्या कि તમે જ મારા પ્રાણ પ્રીતમ બન્યા છો, તમે સર્વ શોભાના યોગ્ય બન્યા છો. લક્ષ્મણભાઈ, નાગજીભાઈ, ભીમભાઈ, ચિંતામણ, દયારામ, चंचल गंगा राम जो बनारसी जो सोम, और भाई खिमाई ये 10 दाखिल बिच कोम. चंचल दास, गंगाराम, बनारसी दास, खंभातના સોમજીભાઈ અને બુદેલખંડ થી આયેલા ખીમાભાઈ, તમે 10 જણ 10 હિન્દુ છો. હિન્દુ ધર્મનું આપે ગર્વથી મસ્તકો શું કરાવ્યું છે. और भाई अनंत राम तुम साचे सुरधीर, लालबाई श्यामबाई राम राय तुम रहत हो तीर. સાથે સાથે અનંતરામ, લાલબાઈ, શ્યામબાઈ અને રામરાય એ પત્ર વ્યવહારનું કાર્ય કરે છે. તો તમે પણ બહુ હિંમત વાળા છો, દુશ્મનના ઘર સુધી પહોંચી સંદેશ આપવા જાઓ છો. તથા શાસ્ત્ર साथ समस्त सुरधीर और जो लड़ने वाले और भाई अनंत राम तुम साचे सुरधीर, लालबाई श्यामबाई राम राय तुम रहत हो तीर.
तथा साथ समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय और जो कोई आशा करे ये जो कहया तीन से श्री जी महाराजे कहूं क्या पहुंचेला 12 मोमीन एमने संदेशा आपनार सुंदर साथ અને હજુ જે આ ધર્મની લડાઈમાં જોડાયા છે બધા જ સાત સમસ્ત સુરવીર તમારે બધા જ સુરવીર ધૈર્યવાન ધર્મ માટે કુરબાન થવાની જેના દિલની અંદર લગન લાગી છે અને હજુ ભવિષ્યની અંદર આ લડાઈમાં જે જોડાવાના છો આપ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम श्री जी महाराजे सुंदर साध जी ना प्रत्येक ना नाम लई लई અને કહ્યું કે આપ સર્વ સુંદર સાત ધણીના ચરણમાં બેઠા છો એમના શરણની અંદર સદૈવ આરોગ્ય અને આનંદ મંગલ તમને રહે એવી હું કામના કરું છું મારા આશીર્વાદ તમારી સાથે છે અમે તમને સુખ સંતોષ અને આનંદ મંગલનો આ પત્ર લખ્યો છે મારી ચિંતા કરતા નહીં दृष्टि तुम पर श्री राज की हूँ जो सदा सनकूल लिखी वे जो मजले सो साथ सबका मूल पूर्ण ब्रह्म अक्षराती श्री राज्य की कृपा दृष्टि आपनी ऊपर सदैव बनी रहे छे आप सदैव एमने अनुकूल और प्रसन्न चित्त रहेजो क्यामतना समय में घटित थवा वाली प्रत्येक घटना ने नीव आप छो आपने आ शोभा मळशे इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट अविधारियो तीन को लीजो धनी की ओट बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय आप विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वयं पत्रनी अंदर पोताना नामथी उल्लेख करी प्रत्येक सुंदर साधजी ने प्रणाम करता कहे छे इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट स्वयं प्राणनाथ जी 12 मोमीनों ने कोटान कोट प्रणाम करे छे मारा प्रणाम स्वीकार जो तो ये शब्दों ने भार दीधो अविधारियो तीन को स्वीकार करो हमारो लीजो धनी की ओट तमे सदैव श्री राजश्यामाजी नी छत्र छाया में रहो एवी हूँ कामना करूं छूं आवु पत्र में स्वयं श्रीजीए लख्યું ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ तब सुख समाधान आनंद होए धनी ने पकड़े हाथ श्री लालदास जी महाराज पत्र ने जाहिर करता कहे से कि स्वयं श्रीजी महाराज केवा आशीर्वाद लखे छे ए श्री राज की दया तमे बधा त्या राज्य नी दया थी बैठा छो हवे आवनार समय में बधी आत्माओ 12,000 आत्माओ जागशे सुंदर साथ भेगा थशे अने त्यारे तमारी आ वातो सांभळीने सब सुख समाधान आनंद होय सर्वने बधाने सुख थशे आनंद थशे सर्वना हृदय में समाधान थशे के अमारो सुंदर साथ हेम केम छे कारण धनी ने पकड़े हाथ तमारी ऊपर राज्य नी छत्र छाया छे राज्य तमारी रक्षा करे छे सुख समाधान आनंद की पाती की चाह जे तुम्हारी हकीकत सब कही भाई बदले श्रीजी महाराज लालदास जी ने खास करीने कहूं तमे बधा पण सुख आनंद में छो जाण्यो पत्र मने मळ्यो अने शेख बदल भाईए आवीने त्यानी सर्व हकीकत कही पण तमे नजर कैद में छो ए जाणी मने चिंता थती हती ये जो मूल से कही जो भई सब मालूम बड़ा युद्ध किया दज्जाले कैसा लिख्या रसूले वास्ते तुम्हें श्रीजी महाराजे पत्र में लख्યું કે પત્રની શરૂઆતમાં જ તમે જે કહ્યું છે બધી મને વાત ખબર પડી પણ આ બહુ જ મહાન ધર્મનો યુદ્ધ છે ઔરંગઝેબના દરબારમાં મુસલમાનોની વચ્ચે હિન્દુ બનીને જવું અને એ લોકોના એટલા અત્યાચાર હંમેશા શંકાની દ્રષ્ટિથી જોવે કોણ જાણે ક્યારે મારી પણ નાખે પણ આવું બધું પહેલેથી જ કુરાનની અંદર મોહમ્મદ સાહેબ રસૂલ લખીને ગયા છે तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा इत लिखे माफक होएगा ये जानो मुकदमा क्यामत त्यारे महामती प्राणनाथ जी महाराजे स्पष्टता लखी पत्र में कि जेवुं कुरान में लख्યું છે એવું જ યુદ્ધ બરાબર જામ્યું છે लिखे माफक होएगा
ક્યામત જગતમાં જાહેર કરવાની છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પરમધામમાં જશે, પણ જગતના જીવોને તો દોજકની નરકમાં પડવાનું છે. આ બહુ મોટો મુકદમો છે, આ મહાન લડાઈ છે. और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, रसूले भी यो लिखा कुरान हदीसो कोल. આ લડાઈના આખરમાં તમારું જ મોટું નામ થશે, તમારો જ વિજય થવાનો છે. રસૂલે બી યો લખ્યા, મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનમાં પહેલેથી ભવિષ્યવાણીમાં લખી છે કુરાન હદીસા કોલ. આવી ભવિષ્યવાણી લખી છે કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ વિજયી બનવાની છે. હકીકત એક સમજિયો આપન માયા સો હુએ બેजार, सीता भी काम क्यों न होत है सब मिल क्यों न होत तैयार. શ્રીજી મહારાજે લાલદાસજીને અને બારે મોમીનોને કહ્યું, હકીકત પહેલા સમજી લો. આપણ માયા સે હુએ બેजार, બેजार એટલે દુખી. આપણને માયાનું યુદ્ધ છે, આ માયાએ આપણને દુખી કર્યા છે. સીતા બી કામ ક્યોય ન હોતા, ઉતાવળનું કોઈ કામ સારું નથી હોતું, એટલે શાંતિ રાખજો. સબ મિલ ક્યો ન હોત તૈયાર. તમે બારે મોમીનો ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ધીરજપૂર્વક, પરમધામનો આ માર્ગ છે, તમારો સંદેશ પહોંચાડવાનું કર્તવ્ય છે. બસ ધીરજ રાખીને તમે કામ કેમ નથી કરતા, ઉતાવળ કેમ કરો છો? पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, जो दिन जिन भांत लिखा है सो कैसी ही होए पहचान. श्रीजी महाराजे सुंदर साथ ने भाई शब्द थी संबोध्या છે, કોઈને નામ દઈ નહીં. સુંદર સાથ ને બધાને પોતાના ભાઈ કહ્યા છે કે આજ પણ પદ્માવતીપુરી ધામમાં સૌથી મોટામાં મોટું પદ ભાઈ કહેવામાં આવે છે. શ્રીજી મહારાજ છત્રસાલ ને પણ ભાઈ કે છે. ધામી સમાજના સુંદર સાથમાં સૌથી મોટામાં મોટી પદવી છે ભાઈની. શ્રીજી પત્રમાં લખ્યું, પરંતુ ભાઈ આ કાર્યને આપ બહુ મોટું જાણો છો. જેમ જેમ દિવસો વિકસા જશે ને એમ શાસ્ત્રોમાં લખેલી ભવિષ્યવાણી અનુસાર આ બધું કાર્ય થતું જશે. તમારી એક દિવસ ઓળખાણ એના પાસે પહોંચાડવા તમે ગયા છો ને, તો ઇમામ મહેદી અને ક્યામતની ઓળખાણ થઈ જશે. तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ये हके शोभा दई तुमको ये होय ना बिना हुकम. શ્રીજી મહારાજે વિશેષતાની આમાં વાત કરી કે તમે કેવા છો? સૂર ધીર પના કિયા, તમે બહુ સુરવીર છો અને ધીરજતાનો મહાન અંગ છો તમે. પણ દિલની અંદર અભિમાન કદી ના લાવતા કે આ કાર્ય મેં કર્યું, હું કરી રહ્યો છું. એટલું વિચારજો. એ હકે શોભા દઈ તુમકો, કે રાજ્યએ હજારો આત્માઓમાં તમને 12 જણને શોભા આપી છે કે તમારે આ કાર્ય કરવાનું છે, તમને ત્યાં મોકલ્યા છે. અને આ ધર્મની અંદર વિજય એ હોય ના બિના હુકમ. રાજ્યના હુકમ વગર આપણે સફળ થવાના નથી, વિજય નથી થવાના. ये काम बहुत बड़ा हुआ अजू भाष्या न तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है हे बात बड़ी मोमिने. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પત્રમાં પુનઃ લખ્યું, આ કામ નાનું નથી. આખી દુનિયાની સામે ઇસ્લામ ચાલે છે. આજે હિન્દુ ધર્મના રાજાઓ પણ છુપાઈને બેઠા, ધર્માચાર્યો છુપાઈને બેઠા છે, ને તમે 12 જણા માત્ર, તે પણ નિશસ્ત્ર, માત્ર ધર્મ અને રાજ્યની કૃપા લઈને ગયા છો. કેટલું મોટું કામ છે, તમારા મનને હજુ અનુભવ નથી થયો. ભાષા એટલે અનુભવ. તુમકો હલકા લગત હે, તમને નાનકડું કામ લાગતું હશે, પર ये बात बड़ी है मोमिन. હે સુંદર સાજી, આ ખૂબ મોટું કામ છે. શ્રીજી મહારાજે પત્રની અંદર એક એક સુંદર સાતજીની અંદર સુરવીરતા, એમની દ્રઢતા, એમની ધીરજ, એમની બુદ્ધિ, એમના કાર્ય કરવાની સર્વ શક્તિઓને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું. શ્રીજી મહારાજના અતિ લાડલા સુંદર સાતની અંદર આ 12 મોમીનોના નામ આવે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम. મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ
વિતક ગ્રંથમાં પત્રમાં કહ્યું કે આજ તક આટલા સંસારની અંદર કિયામતનું નામ લેતા જ ઇમામ મેદી પ્રગટ્યા છે એટલી વાત કહેતા લોકો ડરતા હતા. ભય હતો કે ઇમામ મેદીની ચર્ચા કરતા કદાચ મુસલમાનો આપણને મારી નાખે, ગરદન કાપી નાખે. ઇમામ મેદીનું નામ લેતા ડરતા. आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर, अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी करो शोर. श्रीजी महाराजे पत्રમાં કહ્યું અત્યાર સુધી આપણે કેટલી જગ્યાએ સંતાઈને ખાનગીમાં છુપાઈને પરમાત્માના સંદેશની વાતો કરતા, પણ હવે બારે મોમીન હે બ્રહ્મ મુનિઓ હવે તો આપ પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છો. મોહમ્મદ ઇમામ સાહેબની સેના છો. મહાપ્રભુ સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના સાથી બ્રહ્મ મુનિઓને પ્રગટ થવાના સોર સંપૂર્ણ સંસારની અંદર સંભળાઈ રહ્યો છે. સર્વના દિલમાં આનંદ છે. અબ તુમ ઇન જૈસે હોય કે બેઠે ઇન અંદર, થાના મહેદી કા થા પિયા બેઠે ઇનકે મંદિર. શ્રીજી મહારાજ કે છે તમે કેટલા સુરવીર છો, એમના જેવા જ બની એમના જ લોકોની વચ્ચે જઈ એમના ગઢની અંદર તમે પ્રવિષ્ટ કરી ચૂક્યા છો. એમના ગઢ, એમના મસ્જિદ, ત્યાં જઈને ઇમામ મેદીના નામનો ઝંડો ગાડી ચૂક્યા છો. પહેલી તો મહાન વધાઈ છે કે તમે એમના ઘરની અંદર જઈને તમારું થાણું થાપ્યું છે, ત્યાં બેઠા છો. जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर. હવે આપણી બ્રહ્મ સૃષ્ટિના સમૂહને અવતરણની વાત લોકોને પ્રગટ કરી દીધી છે. ગાંવ ગાંવ શહેર શહેરમાં અનેક પીઠો, અનેક મંદિરો, એમના ગઢોની અંદર જઈને આપણી વાત જાહેર કરો. અબ તુમ્હારો તેજ દિન દિન बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलक को पहुंचाए. આપ સર્વ પરમધામના એ જ નૂર, એ જ તેજના પ્રભાવમાં હવે દિન દિન વધતા જવાના છે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતા વધતા સંપૂર્ણ સંસારના લોકો સુધી હવે પહોંચી જવાનો છે. और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल, घटती घटती घटही उड़ जासी ख्वाब यकल. અને નાસ્તિક બુદ્ધિવાળા, કળિયુગની બુદ્ધિવાળા દજ્જાલ, પરમાત્માની રાહમાં બાધા ઉત્પન્ન કરવા વાળા, આસુરી પ્રવૃત્તિઓ વાળા, તેમનું બલ દિન પ્રતિદિન પ્રતિક્ષણ ઘટતું જશે. લોકોને માયાનું મહત્વ દેવા વાળાને સંસારમાં ધ્રુમિલ દ્રષ્ટિથી દૂર થતા થતા એકદમ નષ્ટ થઈ જવાના છે. ત્યારે સમસ્ત સંસાર આ લીલાને પ્રત્યક્ષ દેખી શકશે. दुष्ट दज्जाल की बाहिर तुमको दृष्ट अंतर, तुम ऊपर उतरा सराफिल शब्द शब्दों का इन ऊपर. જેની નાસ્તિક બુદ્ધિ દજ્જાલો જે છે એમની બહારી દ્રષ્ટિ છે, તમારી અંતરંગ દ્રષ્ટિ છે, અને એમાંય તમારી ઉપર અસરાફિલ ફિરસ્તાની શક્તિનું અવતરણ થયું છે. હવે ડરો નહીં, જાગૃત બુદ્ધિ છે તમારી પાસે. સંપૂર્ણ પરમધામનું જ્ઞાન શબ્દોની અંદર તમારા હૃદયમાં ભરાયું છે. तुम युद्ध करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत, और दज्जाल को एक आंख आखर इनका अंत. શ્રીજી મહારાજે બારે મોમિનોને જોશ ચડાવતા કહ્યું, તમે સુરવીર ધીરજવાન છો, તમે બરાબર યુદ્ધ કરતા રહો, તમને અનંત લોચન શ્રીરાજજી આપ્યા છે. અને નાસ્તિક બુદ્ધિ વાળા દજ્જાલ લોકોને એક આંખ છે, આખરમાં એમનો અંત છે. और एक ये समझियो तुम दज्जाल से
युद्ध किया भली भांत सो सो अब हुआ हुक्मे। અને એ વાત દિલમાં ચોક્કસ સમજજો કે તમારી લડાઈ માણસો સાથે નહીં, એમની નાસ્તિક બુદ્ધિ સાથે, દજ્જાલ સાથે છે. યુદ્ધ કિયા ભલી ભાંત, તો તમે અનેક પ્રકારે યુદ્ધની અંદર માહિર બન્યા છો. સો સબ હુઆ હુક્મે, રાજ્યના હુકમથી આ બન્યું છે. लड़ाई की दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, त्यों लड़ाई इनसो आखर धनी की ओट. श्रीजी महाराज लड़ाई लड़વાનો માર્ગ બતાવે છે, ચાલ બતાવે છે કે કેટલા હોશિયાર રહેવાનું. આ દજ્જાલો સાથે લડતા તમારે સુઅર એટલે ભૂંડને જેમ શિકાર કરવા વાળા હોય તો એ પણ તાકાતવર વાળું હોય છે, એ પણ મારી નાખે એટલી શક્તિ હોય છે. તો પહેલા સુવર કી ચોટ, એ તમને મારવા આવે દોડે ત્યારે તમારી જાત બચાવવાની. તમે પણ દજ્જાલની સામે લડતા યાદ રાખજો. ક્યો લડાઈ ઇનસો આખર ધની કી ઓટ. તમે સચેત રહેજો, પછી ધામધણીના હાથમાં બધું છે તમારી રક્ષા કરશે. સો ચોટ પહેલે બચાયો, પીછે ઘાવ મારો પીઠ, મરોર ન સકે કાંધ કો લડ ના સકે ક્યોય કર. દજ્જાલની પહેલી ચોટ ને એને આપણે પોતાની જાતને બચાવી લેવાની. જેવું પછી એ તમારાથી તમે બચી જાઓ ત્યારે એનાથી પોતાની જાતને પાછી ખેંચી લઈને એવો એક જોરદાર ઘા એની પર કરી દો, એની પીઠ ઉપર. મરોર ન સકે કાંધ કો, એની પીઠથી કહે છે કે ભૂંડને એના ગળામાં સીધું હાડકું હોય છે, એટલે બીજા અન્ય જાનવર પ્રાણીઓની જેમ એ તરત વળી શકતું નથી, પાછું નથી આવી શકતું. એટલે પોતાની ગરદનને મોડી શકતું નથી, પાછળ વળીને જોઈ શકતું નથી, એટલે એ તમારી સાથે લડી નહીં શકે. એક જ ઘાય એની પર શિકાર કરજો. तिस वास्ते यो कह्या सब जानवर में कांध में संध, इनके एके नली गली मिने हक तरफ है अंध. એટલા માટે તમને કહું છું કે દરેક જાનવરને ગળાની અંદરથી ગળું વાળી શકાય એવો સાંધો હોય છે, પણ ભૂંડને સુવર્ણ નથી આપી. એના ગળામાં એક જ નળી છે, એટલે એ રાજ્યના જ્ઞાનને, પરમધામના જ્ઞાન તરફ અંધ છે, માત્ર માયાવી દ્રષ્ટિ છે એમની પાસે. यह बात तुम समझियो बचाइए सामी चोट, सो तो तुम बचाई लई अब होय तुम्हारे कदमों लोटपोट. આ ઉદાહરણને સમજાવીને વિરોધીઓની સામે પહેલી ચોટ પોતાની જાતને બચાવ કરવાનો છે. તમે રાજકર્મીઓની પહેલી ચોટને પોતાના તરફથી બચાવી લીધી છે. હવે તે પરાજિત થઈ અને તમારા ચરણમાં શરણ માંગશે. दाबतुल अरज को मजकूर लिखा अलह सलाम, तहां छाती लिखी शेर की सिंग पहाड़ी बेल इस ठाम. श्री लालदास जी महाराजे कुराननी अंदर क्यामतना एक निशाननी साबिती आपता કહ્યું કે પત્રમાં શ્રીજીએ એનું વર્ણન કર્યું કે દાબતુલ અર્જ નામનું એક પ્રાણી પેદા થશે, જેની છાતી સિંહ જેવી, એનું માથું છે, એની ઉપર સિંગડા પહાડી બળદ જેવા હશે, પણ એની પીઠ ગીદડ જેવી હશે. પહાડી બળદના સિંગડા કેમ કહ્યા? તો લડાઈ કરવાનો, બીજાની સાથે ઝઘડાવું સ્વભાવ હશે, વાતો ખૂબ મોટી મોટી કરે, સિંહ જેવી છાતી કાઢીને લડાઈ કરવા તૈયાર થશે. પણ જ્યાં ધર્મની વાત આવે તો પીઠ ગીદડ. શિયાળ છે કે નાનકડા બોરથી પણ મરી જાય છે, જો બોર એની પીઠ પર પડે તો એ સહન નથી કરી શકતો. તો આવા દજ્જાલના જેવી બુદ્ધિવાળા લોકો ધર્મનો ભાર ઉઠાવી નથી શકતા. और पीठ लिखी गीदड़ की तुम लड़ना तीन से, ये सूरत सब ब्रह्मांड की किस वास्ते लिखा तुम्हें. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું આ દાબતુલ અર્જ નામનું પ્રાણી અન્ય કોઈ નહીં, આજકાલનો આ દજ્જાલી બુદ્ધિ વાળો મનુષ્ય છે. તમારે એમની સાથે લડવાનું છે. સંપૂર્ણ સંસાર બ્રહ્માંડની અંદર બધાયની અંદર આજ ભાવ દેખાશે, એટલા માટે તમને લખ્યો છે. तिस वास्ते तुम इनसो छले करना युद्ध, तिस वास्ते ऐसा लिखा यह बस ना होय बिना युद्ध बुद्ध. એટલા માટે તમને આ લખીએ છીએ કે છલ વગર
એમને જીતી શકાય નહીં. છળથી તમે યુદ્ધ કરજો. એમની પાસે બુદ્ધિ નથી, તમને બુદ્ધિ આપી છે. તમે પરમધામની જાગૃત બુદ્ધિના હકદાર છો. પહેલે ઇનકે રૂચતા તુમ બોલિયો જુબાન, ઇનકે હોય ઇન્હે બસ કરો, રચતા હી કરો બયાન. પહેલામાં પેલું લડાઈનું એ છે કે તમે ત્યાં પહોંચી ગયા છો તો એમને ગમે એવું બોલજો. એમને અણગમો લાગે એવી વિરોધી વાત ન કરતા. એમના થઈ જઈને તમે એને વશમાં કરજો, એમના રૂચતું બયાન કરજો. ઇનકે ગુલામ હોય કે તુમ કર્યો ઉતકામ, ये थोड़ी सारत लिखी वास्ते दिन इस्लाम. તમારે જીતવું છે તે એના ગુલામ બનીને એનું કામ કરજો. થોડીક ઇશારતો લખું છું કારણ કે નિજાનંદ સંપ્રદાય પ્રણામી ધર્મ માટે લડી રહ્યા છે. पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत कई भांत दिखायो रंग, बचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग. શ્રીજી મહારાજે પુનઃ કહ્યું કે તમે તો બહુ બુદ્ધિશાળી છો, બસ આટલું સતેજ રહેજો, પછી તો બુદ્ધિશાળી છો. કેવી રીતે લડવું, કેવી રીતે ચાલવું, બોલવું. એમની સેવા કરવામાં કઈક પ્રકારના રંગ બતાવવા પડે ને તો બધા નાટક કરી લેજો. જ્યારે વાણીની વાત આવે, સિદ્ધાંતોની વાત આવે તો વચન ચોખા કહ્યો. તમે સહેજે ગભરાશો ને, હું તમારી સાથે બેઠો છું. જો ખૈરાત પાત શાહી લેતે હે ફકીર, हम गुजरान तीन पर तुम हमारे मुरब्बे मीर. ત્યારે તમારે શું બોલવાનું? તમારે બાદશાહના વખાણ કરતા કહેવાનું કે અમે બાદશાહની ભિક્ષા દાન પ્રાપ્ત થાય છે એવા સાધુ સંતોએ એની પર નિર્વાહ કરવા વાળા છીએ. આપ જ અમારા પાલનહાર છો, આપ જ અભિભાવક અમારા સરદાર છો. આપ જો આપશો એની પર જ અમે નિર્વાહ કરીશું. तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम, तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम. તમે વિનંતી કરીને કહેજો, હે સુલતાન, હે બાદશાહ, અમે તમારા એક ક્ષણવાર માટે ચરણો છોડવા તૈયાર નથી. અને કદાચ બાદશાહ પ્રસન્ન થઈ જાય, ઔરંગઝેબને કંઈક માંગવાનું કે તો આપ અલગ રહેવા માટે એક હવેલીની માગણી કરી લેજો. खाने को पेट माफ कर मुल्ला पढ़ावने कलाम, और कागद बेतल माल से होए रसूल अलैहिस्सलाम. आवश्यकता अनुसार भोजन सामग्री लेजो. અને એમની પાસે કે વિનંતી કરી કે જો કુરાન શરીફ પઢાવવા વાળા કોઈ મૌલવીની માંગ કરી લેજો. ખુદા કે રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબ જે કુરાન લાવ્યા છે એ જ કુરાન હદીસોનું ધાર્મિક પુસ્તકો અમને મળે. કાગદ બેતલ માલ એટલે અખંડ ધામ, પરમ ધામ. ત્યાંનું જે કુરાનની વાણી છે, જે રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબ અલૈહિસ્સલામ પરમાત્માના વચનો કહેવાય છે, અલ્લાહ કલામ તરીકે ઓળખાય છે, એ માગીજો. सो तुम्हें न सो मांगियो हमको देव तालीम, हमको तरबियत करो जो कलाम अरस अजीम. શ્રીજી મહારાજે સુંદર સાતને કહ્યું કે કુરાનની તાલીમ તમને આપે એવી માગણી કરજો. કહેજો અમને તરબિયત કરો, એટલે કે અમને જાણકાર કરાવી દો. જે કલામ અખંડ પરમધામ અર્શ અજીમ માટે જ્યાં અલ્લાહ તાલા રહે છે એની વાત હોય. जो तुम न देव ही अपने जान अपने, पर तुम खिजमत ना छोड़ियो ज्यो चाह होय इने. શ્રીજી મહારાજ કહે છે કદાચ એ લોકો કુરાન ને સમજાવવાની વાત કદાચ ન સ્વીકારે તો પણ તમે એમની સેવા ના છોડશો. જેવી એમની ઈચ્છા હોય એવી રીતે બધા બરાબર કામ કરતા રહેજો. इनका रुचता नाचियो रिझाइयो बलिभांत, इतनी अरज कीजियो बात कहे एकांत. औरंगजेब અને એના અમલદારો જેટલા તમારી સમીપમાં છે, કાજી છે, મુલ્લા છે, તેમને રુચિકર લાગે એવી જ વાત કરજો, એવું આચરણ કરજો. એમની ઈચ્છા અનુસાર નાચજો, એમની ઈચ્છા અનુસાર એમને પ્રસન્ન રાખજો.
સમય મળે ત્યારે પ્રાર્થના કરતા રહેજો. અમે લોકો બાદશાહને એકાંતમાં પછી વાત કરવા માંગીએ છીએ. બસ બાદશાહ સાથેના એકાંતના સમયને માંગી લેજો. શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાહેબજીને એક એક નાની નાની બાબતોથી સમજાવીને એટલા હોશિયાર કરે છે. આ ધર્મની મહાન લડાઈ છે. કોઈ લડકાઈ બુદ્ધિ સો રાખ્યો નહીં સોહબત, બારી કર બુલાઈઓ જબ તુમ્હે પૂછે. તમે એ લોકોની સાથેના વ્યવહારમાં કોઈ નાનકડો બાળક બુદ્ધિ હોય એવું કામ ન કરતા. લડકાઈ એટલે નાદાન બુદ્ધિ. એવા લોકોના સંગમાં પણ ન જતા. એમને ભારી કર બોલાયો. ભારી એટલે આદરપૂર્વક. દરેક માણસો તમારાથી ખૂબ મોટા છે એવા માન સન્માન પૂર્વક એમને બોલાવજો. જબ તુમે પૂછે, જ્યારે તમને કોઈ વાત કશું પૂછે તો એટલા સંબોધનો લગાવજો, એમને મોટપ આપજો. જ્યો બુલાવો અપને લડકે કો વો યહ જવાબ કરો તુમ, સો જવાબ તુમ લેત હો તો અરજ સુનાવે હમ. જેવી રીતે તમે તમારા દીકરાને બોલાવો છો પ્રેમપૂર્વક અને સન્માનપૂર્વક એને ઉત્તર આપો છો, તેવી જ રીતે તમારે પણ એમની સાથે વર્તવાનું અને કહેવાનું અમે તમારા બાળક સમાન છીએ. એમને વિનયપૂર્વક કહેજો. જેની ધર્મ ચર્ચા કરીને આપ પુણ્ય કમાવા ચાહતા હોય તો અમને અમારી સાથે આ વિનય કરો. જબ કહે કે કહો તુમ તબ કાજી હજરત, તીન સે તુમ યો હી કહો બાત સુનો હમારી એકાંત. જ્યારે બોલવા લાગે તો કાજી સાહેબ, હજરત સાહેબ એવા માનપૂર્વક શબ્દો સંબોધીને બોલજો. બસ એક જ વાત માંગજો, અમારે એકાંતમાં બાદશાહ સાથે વાત કરવી છે. જો કોઈ આવે હમારા તાએ સુનાવે સનંદે કુરાન, वो आकीने ले आवे रसूल पर जिनको होए पहचान. શ્રીજી મહારાજ શીખવાડે છે કે આપણો કોઈ હિન્દુ આવે અને આ વ્યક્તિઓ સાથે તો એમને પણ કહેજો કે કુરાન સંબંધી સનંદો સુનાઈએ. એનાથી એમને રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબ પર સ્વયં વિશ્વાસ થઈ જશે અને તેઓ ઇમામ મહેદીના સ્વરૂપને ઓળખવા લાગશે. जिन बांतो हमको याकीन दिया श्री महराज, त्यों हम रसूल दिखाए के यो करे इस्लाम का काज. એમને કહેજો કે જેવી રીતે ઇમામ મહેદી સ્વામી શ્રીને પ્રેમપૂર્વક સમજાવીને કુરાન અને રસૂલ સાહેબ પ્રતિ અમારા મનની અંદર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કર્યો છે, એવા જ પ્રકારે અમે પણ રસૂલોની મહિમાની વાત બતાવી સહી રૂપમાં ઇસ્લામ ધર્મને કાર્ય કરવા માંગીએ છીએ. हम सो मुलाकात करे खाए पिए हम में, साफ दिल होए रसूल पर होए आकीदा इस्लाम में. હકીકી દિનના સિદ્ધાંતને સમજાવવા માટે નિજાનંદ સંપ્રદાય આ જાગૃત બ્રહ્માંડની લીલાને સમજાવવામાં અમને મળે. અમારી સાથે એ લોકો ખાય પીવે બેસે વાતો કરે. રસૂલ સાહેબ પ્રતિ એમને જરી પણ શંકા ના રહે કેવી રીતે વર્તજો, ત્યારે એમને ઇસ્લામ પર દ્રઢ વિશ્વાસ આવશે. હો આકીદા, આકીદા એટલે દ્રઢ વિશ્વાસ. સામેવાળાને વિશ્વાસ પેદા કરવાનું શ્રીજી સમજાવતા કહે છે. તબ કલમા કહે મુખ થે માગે નહીં તુમસે, આસ તુમ્હારી ના કરે ના ડર દિખાઓ ઉને. આવી રીતે જો ઇસ્લામને સમજવા માટે તૈયાર થાય તો સ્વયંથી મુખથી કલમા અનાદિ અક્ષરાદિ બ્રહ્મનો નિજ નામ કહેવા લાગજો. આપણી પાસે એ લોકો કંઈ પણ માંગે, કોઈ પણ પ્રકારની આશા રાખતા હોય તો આપે એમને પણ ભય બતાવીને કોઈ પણ પ્રકારના ઇસ્લામ ધર્મની અંદર સંમેલિત ના કરતા. और जो तुम जाहिरी दिखिलावने लगे गोश्त उन्हें, तो डिगना वे तुम्हारे बड़ा दोष होवे इनसे. यदि आप अन्य लोगोना दबावમાં આવી જઈને ગોશ્ત માંસ માટે મુસલમાન બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરશો તો કોઈ તમારી પાસે નહીં રહે.
એવું કરવાથી બીજા લોકોનો ધર્મ ભ્રષ્ટ થાય છે ને અપરાધ તમને લાગશે, એવું ખુલ્લે ખુલ્લું કહેજો. એક ઠોર લેકે જાગા હોને દો તુમ, જબ હોવે ઉને પહેચાન, તબ ફુરમાયા કરે સબ કુમ. શ્રીજી મહારાજે અંતમાં કહ્યું, તમે સુંદર સાત બારે મોમીન ભેગા થઈને કાજી પાસે કરે હેવાનું સ્થાન માંગી લેજો. ધીરે ધીરે એમના દિલમાં પોતાના પ્રતિ સ્થાન વિશ્વાસ વાળું બનાવો. જ્યારે એમને ઇમામ મેદીની ઓળખાણ થઈ જશે ત્યારે એ સર્વ લોકો તમારા આધીન થઈ જશે. પછી તમે જેવું કહેશો તેવું કરવા લાગશે. जब रसूल ऊपर आकी न ल्यावेंगे सब सोई, तब फुरमाया क्यों ना करे आवे हुक्म तले सब कोई. શ્રીજી મહારાજ કે છે, રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબના કુરાનની જે વાતો ભવિષ્યવાણી છે એની પર જ્યારે એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવી જશે, તમે કહો છો, ત્યારે બધા જ તમારી પર વિશ્વાસ લાવશે. પછી તમે જેમ કહેશો એમ કરશે. આવે હુકમ તલે સબ કોઈ, બધા તમારા હુકમ તરે આવશે, તમારી આજ્ઞાને માનશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, तब भी हम यो ही कहया पर ओए बात ना सुने. श्री लालदासजी महाराज શ્રીજીને સમાચારનો જવાબ આપતા પત્રનું કહે છે, અમે પહેલા જ શેખ સલેમાનને મળ્યા. એ જ સમયમાં એને ખૂબ સમજાવ્યો, પરંતુ એણે અમારી કિયામતની વાતને સાંભળી જ નહીં. સાંભળવાની જ વાતને એણે તનિક પણ એણે ધ્યાન પણ ન આપ્યું. હમ હાથ શેખ સલેમાન કે બાત કહલાઈ સુલતાન, રખો હમારે ભેશ કો તબ સબક ખલક સુને કાન. અમે ત્યારે શેખ સલેમાન દ્વારા સુલતાન ઔરંગઝેબને સમાચાર અપાવડાવ્યા કે અમે હિન્દુના વેશમાં જ રહીએ, તમે અમારા વેશમાં જ અમારી વાત સાંભળો, તો સંપૂર્ણ દુનિયા ઇમામ મહેદી અને કિયામતના સમયની વાત જાહેર કરીએ છીએ એને સ્વીકારી લેશે. હમ તો બહોત ખલક કો સમજાવે કલામ, તબ કલમા કહે રસૂલ કા એ સબ ખલક તમામ. ત્યારે અમે જે લોકોને ખુદાઈ કલામ બ્રહ્મવાણીની વાત સમજાવતા હતા, લોકોને કુરાન પ્રત્યે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થતો હતો, સંસારના લોકો એમના મુખેથી રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબના કલમા કહીને સર્વેશ્વરાતીતની વાત કરતા હતા. પીછે હલકે હલકે સબ कोई न फेरे फुरमान, कबूल करेंगे तहकीक जब इनो होए पहचान. તત્પશ્ચાત ધીરે ધીરે સંસારના લોકોમાં જ્યારે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની આજ્ઞા થશે તો આજ્ઞાને અસ્વીકાર ન કરતા એમને ઇમામના રૂપમાં સ્વરૂપની પહેચાન થઈ જશે. ત્યારે ઇસ્લામના એકેશ્વરના ઉપાસનાનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર કરી લેશે. पर तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान, अब पातशाह को सुनाए के जो आवे इने ईमान. અમે પહેલા શેખ સલેમાનને આ વાત સંભળાવી, પણ એને સુલતાન સુધી આ સમાચાર ન આવ્યા. હવે અમે સીધા જ પાતશાહ ઔરંગઝેબને સંભળાવવા માટે તૈયાર થયા છીએ. હવે ઈમાન લાવે છે કે નથી લાવતા એ તો પરમાત્મા જાણે. पीछे तुम निकलोगे हटे ना कोई पीछे, सब दौड़ेंगे आपसे बैठने इस्लाम में. श्रीजी महाराज ત્યારે કે છે, તમે ડરશો નહીં, તમે ત્યાંથી જ્યારે પાછા નીકળશો ને, ભલે આજ નથી વાત સ્વીકારી, એક દિવસ આ સર્વ તમારી પાછળ દોડતા હશે, ફરી આ નિજાનંદ સંપ્રદાયના જ્ઞાન અને પ્રણામી ધર્મના જ્ઞાનને લેવા. જો ફુરમાયા રસૂલ કા सिर पर चढ़ावते तब हमारा साथ बहुत है आवे दौड़ के सब. यदि एक समय में सुल्तान रसूल मोहम्मद ना कुरान ની ભવિષ્યવાણી અનુસાર ઇમામ મહેદી પર વિશ્વાસ કરી લેતો તો हमारा બધા જ સાથી
અહીં સર્વ તમને મળવા માટે આવી જતા. श्री महराजे तिनको दिया रसूल पर ईमान, पर हम पर कसाला पड़ा ताथे हटे न ल्यावे ईमान. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ રસૂલ સાહેબ પ્રતિ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા માટે કહ્યું, પરંતુ એમણે એટલું કષ્ટ આપ્યું છે કે ભાઈ પાછા હટી જાય એવી ભાવનાથી દુખી કરતા હતા. હવે વિશ્વાસ કરવા વાળા રહ્યા નથી. खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन, तुम जानो त्यो समझो ज्यों दाखिल होवे इन. खुद बादशाह ने पूछीने काजी તમને મનાવી લે યા પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે સમજી જજો એ સમય અનુસાર તમારે કેવા પગલા ભરવાના છે, જેનાથી તે પોતાના સમૂહ સાથે સંપૂર્ણ ઇસ્લામ સાથે આપણી સાથે પ્રવિષ્ટ થઈ જાય. तीन पर जोर जुलमन करे ना पकड़े कलमे को, हद्दी सा देखे होवे कलमा कहने मो. કાજી થી ચર્ચા કરતા કલમા કહેવાનો સંબંધમાં હદીસોમાં જે કંઈક વાંચ્યું છે, જે જાણો છો, આપણી વાતને બલપૂર્વક કોઈ મુસલમાન કોઈને બનાવવાનો માટેનો અત્યાચાર ન કરો એવું તમે આ માંગણી કરજો. એવું કરવાથી કોઈના હૃદયમાં કલમા ગ્રહણ નથી કરતા, ઉપરથી દુઃખ પહોંચે છે. કોઈ પકડ કાહુ કી ના કરે ઠોર ઠોર સમજાવે શેર, તિनको कुरान से सब करे हम जेर. કોઈની ધરપકડ ના કરે, અમે સ્થાન પર બધા મળીને રાહ બતાવીશું. એમને કુરાન થી જ સમજાવીને પરાસ્ત અને આધીન કરવાના છે. ઠોર લ્યાવે સબન કો તબ આવે શ્રી મહારાજ, તબ આવે યહ ફકીર જહાં ખડે તુમ આજ. જ્યારે એ લોકો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરવા લાગે ત્યારે તમે મારું સ્થાન બતાવજો અને કહેજો, ત્યારે જ મહારાજ તમને દર્શન આપશે, ત્યારે એ ફકીર તમને મળશે, જ્યાં તમે ઊભા છો ત્યાં આવીને તમારી સાથે મુલાકાત કરશે. ये भी वही इस्लाम है हम खड़े उन पर सब, तुम चाहत दिन मोहम्मद का बड़ी करत तलब. આ નિજાનંદ ધર્મ પણ દિલ મોહમ્મદી અર્થાત દિલ ઇસ્લામ है, જેની પર અમે સર્વે ઉભા છીએ. આપ મોહમ્મદ સાહેબના ધર્મને ચાહો છો, અમારી પણ એ જ અભિલાષા છે કે કોઈ મોહમ્મદ સાહેબની વાતને પણ સાચા અર્થમાં સમજી લઈ અને ગ્રહણ કરે ને તો પણ આ કિયામતના સમયને ઓળખી લે. चाहिए कुवत हक सुभान की फकीर करत जो काम, सो तो सब हिकमत से रास होवे इस ठाम. चाहिए कुवत हक सुभान की. શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાત ને સમજાવે છે, તમારે કોઈ પણ પ્રકારે પરમાત્માની કુવત એટલે પ્રશંસા, એમના મહિમા ગાનને કરો. આને કહેજો કે ફકીર પણ આજ કરે છે. સો તો સબ હિકમત સે, આ બધું કામ યુક્તિપૂર્વક કરવાનું છે. તો રાસ હોવે ટામ, તો આપણું કાર્ય સંપૂર્ણ પૂર્ણ થાય એવું છે. જોર સે કીજે મુસલમાન તો સાફ ન હોવે દિલ ઉન, રાજી ના હોય ઈન પર તો ક્યો પાવે કદમ મોમિન. બલ પ્રયોગ કરીને આપ કોઈને મુસલમાન બનાવવા માંગશો તો કદાચ એ બીકનો માર્યો ધર્મ લેશે, પણ એનું મન પવિત્ર નહીં થઈ શકે. કદાચ ધર્મ પરિવર્તન કરી લે પણ સહમત નહીં હોય, એમના મનમાં મોમીનો પ્રતિ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન નહીં હોય. આ વાત તમે સમજાવજો. तिस वास्ते ती तुम जब कह के बुलाओ लड़के, तब समझाओ तिनको पीछे बुध माफक करियो ए है. એટલા માટે મારી બરાબર વાતો સાંભળી જ્યારે એમની સાથે વાત કરો, એક નાના બાળકને પ્રેમથી પુચકારીને બોલાવતા હોય એમ બોલાવજો. આવી મીઠી વાણી એની સાથે બોલી અને પછી આપણી વાત સમજાવજો. પછી તો તમે બુદ્ધિમાન છો, વિવેકથી કામ લેજો. और बहुत कह के मता न जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम. શ્રીજી મહારાજે કયો અવસર મળવા પર
ધીરે ધીરે પોતાની વાત સમજ, એક સાથે બધું ન કહી દેતા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન દેવાનો પ્રયાસ ન કરતા, થોડું થોડું કરીને ધીરે ધીરે સમજાવજો. બાદમાં ફરીથી હું પત્ર પાછો તમને લખીશ અને હું જેવું કહું તેવું તમારે કરવાનું છે. पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी बेश राख के काम करने की थी आस. તમે બારે મોમીન ભેષ બદલીને ત્યાં પહોંચી શકો છો, પણ પોતાની અંદર સૌથી મોટી વાત એ છે કે આપણને આપણા ભેષમાં જ બાદશાહ મળે અને ધર્મના કાર્યની ઈચ્છાથી ત્યારે જ આ સંભવ છે કે બાદશાહ તમારો વિશ્વાસ કરી લે છે. और हिंदू के बेस सो होए नहीं ये काम, इस बेस से मजलिस परतित न करे इस्लाम. પરંતુ એની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે ઔરંગઝેબ પોતે હિન્દુના ભેષમાં કોઈનું મોઢું પણ જોતો નહોતો. इस बेस में मजलिस, મજલિસ એટલે ચર્ચા નથી કરતો, પરતિત ન કરી ઇસ્લામ, વિશ્વાસ નથી કરતો ધર્મની વાત. नाई ने आवे परतित ना मजलिस बैठे, सो तो होने का नहीं नाइन है विश्वास बैठे. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે, ના તો એ રૂબરૂ આવવાનો છે ને ચર્ચા સાંભળવાનો છે. तिस वास्ते तुम इनके होय के सेवक, एक मित्र पना करो इनो सो तबे पहचानेंगे हक. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજ કહે છે, તમે એના સેવક બની મિત્ર બના કરજો. જ્યારે તમારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ જાગી જાય ત્યારે આગળના પગલા ભરજો. तुम होगे मुरब्बी उनके सिद्ध होवे सब काम, पर आस्ते आस्ते हो वही दाखिल इन इस्लाम. જ્યારે તમારી પર વિશ્વાસ કરી દેશે ને ત્યારે તમે મહાન બની જશો, તમે એમના આગળ મોટા બની જશો, મુરબ્બી કહેશો. ત્યારે બધું કામ થઈ જશે, આસ્તે આસ્તે થશે અને પછી પ્રણામી ધર્મની વાતને સ્વીકારી લેશે. जब एती बात को कबूल करे मुख से, तब बुलाइयो लड़के भेले रहिए इनमें. જ્યારે તમારી નિજાનંદ સંપ્રદાયની ઇમામ મહેદીની ક્યામતની સમયની વાતોને સ્વીકારી લે ત્યારે એની સાથે કે નાના બાળકની જેમ બોલાવે છે એવી રીતે વર્તન કરજો, પછી સ્નેહપૂર્વક એની સાથે રહેજો. तुम हिंदुओं के बेस सो जिन करो शर्म, पहले तुम सिर भान्या शर्म, तुम जागत ए हम रम, तुम जानत ए हम रम. તમે હિન્દુઓના ભેષને બદલવામાં સંકોચ ના કરતા. આપણે આપણું કાર્ય સિદ્ધ કરવા જે કરવું પડે કરજો. પોતાના લોકોની લોકલાજ મર્યાદા પહેલીથી જ એમનું માથું તોડીને તમે નીકળ્યા છો, ધર્મથી વિપરીત કામ કર્યું છે. તમે ભેદભાવ છોડી દીધો છે. આપ જાણો છો કે સંસારના આ બહારી દેખાવામાં કોઈ સાર નથી. જો કોઈ તુમકો મિલે તાય ચોખા દીજો જવાબ, देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब. તમને કદાચ કોઈ હિન્દુ મળી જાય ને મુસલમાનના કપડામાં જોઈ જાય ને કઈક વાત પૂછે અને સત્યથી અવગત કરાવજો, કેમ કપડા બદલ્યા છે, એમના પ્રશ્નોનો સાચો જવાબ દેજો. કહી દેજો કે એમની આશંકાઓને દૂર કરી સમાધાન શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપીને થઈ શકે છે. એનામાં લોકલાજ મર્યાદા ક્યાં શાસ્ત્રોમાં લોકલાજ મર્યાદા માટે કશું લખ્યું છે? तीन कांड वेद वेदांत केवल वाचारज के मत, शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में इत. વેદ વેદાંત અંતર્ગત કર્મ ઉપાસના જ્ઞાન આ ત્રણ કાંડોમાં વિવરણ જુઓ. વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાંતો એને પણ ભલી વાત વિચાર કરી જો. શંકરાચાર્યજી અદ્વૈત વાતનું વર્ણન કર્યું. ગીતાના રહસ્યોને ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરો. आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तीनों पर तुम चलो बीच दीन इस्लाम. આદિત્ય પુરાણ ભાગવતમાં જેવી રીતે લખ્યું છે એ અનુસાર આચરણ કરજો. આપ મહામતી પ્રાણનાથજી દ્વારા પ્રતિપાદિત નિજાનંદ સંપ્રદાય હકીકી દીન ઇસ્લામ નિજાનંદ ધર્મનું અનુસરણ કરો.
तोलो मत सबन की और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज्यादा कम है कीन की सब मिले बैठे इन ठाम। समस्त धर्म शास्त्रों ने मोहम्मद साहेब ना कुरान ने लઈને જ્યારે તુલના કરવાનો વિચાર કરો તો કયા સિદ્ધાંતો વધારે સારા છે, કયા કમ છે? શ્રી પ્રાણનાથજી ની અંદર આ બધી જ વાતો ધર્મ ગ્રંથમાં પ્રતિષ્ઠિત એક રૂપ થઈ ગયા છે। પ્રાણનાથજી સર્વ ધર્મ શાસ્ત્રોને લઈને ચાલ્યા છે। नबी और नारायण की सनंदे मारियो मुंह पर, तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यो कर। श्रीजी महाराज कहे मौको મળે તો હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રોનું પદ તમે જાણો છો અને સનંદો એમને સંભળાવજો, નબી અને નારાયણની સનંદો એમના મોઢા પર મારજો, ત્યારે શર્મિંદા થશે। અને જ્યારે આવી રીતે ચર્ચા કરજો, ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार। हिंदू ने मुसलमान आ सब रीति रिवाजों ने टकटकाहट से लड़ाई झगड़ो से अज्ञान नो मन में बैठेलो अहंकार एमने लड़ाई रह्યું છે। परवरदिगार परमात्मा ने ત્યાં से प्राणनाथ जी ना माध्यम थी पुराण અને પુરાણના ગુઢાર્થ ખોલી સ્પષ્ટ કરીને આવજો। શ્રીજી મહારાજે પત્રની અંદર એક 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 નાની નાની બાબતોથી બારે મોમિનને સમજાવે કેવી રીતે લડવાની છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास कृत वितक क्रमशः प्रकरण 47 चौपाई 91। तब सब शर्मिंदे होएंगे, रहे न काहू को गुमान, जो बस बसा छाती पर करत है शैतान, करत है शैतान। आप महान बुद्धि ना सागर महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज सुंदर साथ जी ने बारे मोमिनों ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी लखेल पत्र बड़ी पत्री में वर्णन करता कहे छे। सुंदर साथ जी ની લડાઈ ચરમ સીમાએ પહોંચી છે। શ્રીજી મહારાજ એમને સાંત્વના આપતા કહે છે તમે ગભરાશો નહીં। ત્યારે એ લોકો પછી ખૂબ લજ્જિત થશે। જ્ઞાનનો જૂઠો અભિમાન કોઈની અંદર નહીં રહે। દજ્જાલ દરેકના મનની અંદર વિદ્યમાન થઈ એમની છાતી પર બેસી લડવા માટે દરેકને ઉપસાવતા રહેશે, બહેકાવતા રહેશે। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता है गुमान, सो सब गल जाएंगे और मारेगा शैतान। श्रीजी महाराज सुंदर साथ जी ने कहे छे कि जेमणे तमारी आज्ञाने मानी नथी, तमारी अवहेलना करी छे, तेओ अज्ञानतावश पकड़ बैठे अंधेर को, अज्ञानता ने अंधकार में बैठा छे, एमनामा बढ़ता जाए गुमान, एमनु अभिमान વધતું ગયું છે। આખરના સમયમાં બધા ગળી જશે, એમનો જ શૈતાન એમને મારશે। तब सर नीचा करके आवेंगे भेड़ो न्यात, अब सब जमा होत है पर इनो उल्टी ग्रही सब बात। જ્યારે એનો સમય આવશે ત્યારે બ્રહ્મ મુનિઓ આગળ એમણે નીચા મસ્તકે આવવું પડશે। અને આ કેવી રીતે આવશે? आवेंगे भेड़ो न्यात, घेटाना टोळानी जेम आवशे क्यामतना समयमां। अब सब जमा होत है, हवे बधा सुंदर साथ ने समाचार पहुंची गयो छे। पर इनो उल्टी ग्रही सब बात, पण एमणे उल्टो मार्ग पसंद कर्यो छे। दरवाजा इस्लाम का कुजी गंज खुदाई, सुहके मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। निजानंद संप्रदाय परिणामी धर्म परमधाम અને મુક્તિને મેળવવાનો એકમાત્ર દરવાજો છે। સદગુરુ આપણા તારતમ જ્ઞાન ગંજ ખુદાય
પરમધામનો ખજાના ની ચાવી લઈને આવ્યા છે. ભંડાર છે પરમધામની અંદર જ્ઞાનનો, અને એ જ્ઞાનનો અનુપમ ભંડાર, તારતમ જ્ઞાન, જાગૃત બુદ્ધનું જ્ઞાન હકે મહેર કરી તમને પહોંચાડ્યું છે. तुम सिर ऊंचा देखियो जो नीचा देखो तुम, जो तुम पर दोष बदले तो दावा लेते कुम. તમે ઊંચા મસ્તકે ચાલી શકો, રાજ્ય એટલી તમને શક્તિ આપી છે. તમે નીચું ન જોતા. કોઈ તમને દોષ દેવા ચાહે તો આપી નહીં શકે. તમે મૃતકને જીવિત કરવાનો દાવો કુમકી શક્તિ લઈને આવ્યા છો, એટલે હવે ઝૂકવાની આવશ્યકતા નથી. ગોવિંદ ભેડા તુમ જાનત તાકો બલ ન ચલે લગાર, ये 5 बरस का बालक ताय न सके मार. આ સંસાર ગોવિંદ ભેડા ભૂત પ્રેતની માયાનગરી સમાન છે, જેની પ્રત્યેક વસ્તુ મોહિત વ્યક્તિઓ પોતાના પર આકૃષ્ટ કરી લે છે. એના રહસ્યને આપ લોકો સારી રીતે જાણો છો. 5 વર્ષનું બાળકને પણ તેઓ કશું બગાડી શકતા નથી. तुम तो साथ जी सिरो मन एक दूजे थे सिरदार, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हके पहले किए खबरदार. તમે તો એટલા મહાન શિરોમણી છો, એકબીજાથી સરદાર, એક થી ચડિયાતા છો, તો ગોવિંદ ભેડા તમારું શું કરી શકે? તમે પહેલેથી જ ખબરદાર છો. अब तुम तो 12 हो और जो भागे तुमसे, सो अब ही आन मिलत है सब एक होय तुम में. તમે એકલા ક્યાં છો? તમે 12 જણ છો ને એટલા મોટા ટોળા વાળા છે ને, એ તમારાથી ડરના મારે ભાગે છે. હવે સંસારનો એ સમય આવી ગયો છે. સંસારના સર્વ ભયભીત લોકો આવી આવીને તમારા ચરણોમાં સ્વીકાર કરશે. પુનઃ પરમાત્માની કૃપાથી બધા આવીને મળશે, અને આપ લોકોની સાથે આ બધા એકાકાર મળી સમસ્ત સંસાર તમારી સાથે કાર્ય કરશે. अब तो तुम 12 हो तुम्हें मिले 12,000, और ताबे तुम्हारे होएंगे तुम ही हो सिरदार. અત્યારે ભલે તમે 12 છો, પણ તમને 12,000 આત્માઓનો સહકાર મળશે. બધા જ તમારા શરણની અંદર તમારા તાબે હશે, અને તમે બધાના આગેવાન સરદાર હશો. तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम, तुम्हें तुम्हारा आवेश इसक जाहिर होय बीच कुम. श्रीजी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी ने કહે છે, હે મોમીન આત્માઓ, તમે તમારી વાતને ત્યાં પ્રગટ કરી દો, સ્પષ્ટ કરી દો. આ જ આવેશની અંદર તમારા પ્રેમ અને બ્રહ્માત્માઓને પ્રગટ કરે છે. गाम गाम देश देश हिंदू और मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही करके जो पहचान. संपूर्ण विश्व में गाम गाम देश देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, બધા જ તમારા ચરણો में પામશે. तुम तुम्हारी नजर को जीन करो तुम, और जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं ए हठोर. આપ સર્વે તમારા દ્રષ્ટિકોણને પરિવર્તિત ન કરવા દેતા, બસ ધર્મની લડાઈમાં લાગ્યા રહો. આપનું ધ્યાન લક્ષ્ય હંમેશા નિશ્ચિત ધણીના ચરણમાં રાખજો. કદાચિત તમારે કોઈ સ્થાનમાં અનુકૂળ ન લાગે તો અન્યત્ર પ્રસ્થાન કરવાનો વિચાર કરજો. તો હમ ઓર ઠોર જાય કે મારે મોરચા ફેર, લડાઈ કરે દજ્જાલ સો ફેર આવે દૂસરી બેર. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, કદાચ તમે સ્થાન બદલવા માંગો તો મને જણાવી દેજો. તે એક તરફ તમે, બીજી તરફ હું બીજો મોરચો લગાવીશ. આ દજ્જાલ સામેની લડાઈ છે, આ બીજી વાર મોકો મળવાનો નથી. यह विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे होए, जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोय. श्रीजी महाराजे सुंदर साथजी ने आ महिमावान लड़तनी महिमा કહી અને કહે છે, આ યોજના જેવી રીતે બનાવી છે, યદि આપ એને પર પ્રત્યક્ષ રૂપમાં વિપરીત થઈને લડવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, જેટલા પણ મુસલમાન છે બધા બ્રહ્મનિષ્ઠ મોમિનના ચરણોમાં વંદના કરતા હું બતાવીશ.
तुमको सब कोई धन धन करेगा यह संसार, जो बानी इसक देखेंगे एह तरफ परवर दिगार। જ્યારે તમે લડાઈની અંદર આગેવાન બની ચાલી રહ્યા છો, વિજય બનશો, ત્યારે આખો સંસાર તમને ધન ધન કરશે અને તમે પરમધામને જે ઈશ્ક જે જોઈ રહ્યા છો, તમારી પરમાત્મા પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે જગત અનુભવે છે। जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे, जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित सो ना धरे। તમે એવા જોશમાં વાત કરજો કે તમારો જોશ જોઈને જ વિરોધીઓ માણસો છે ને વગર માર્યા વગર મરી જવાના છે। જ્યાં સુધી તમારી વાત સુલતાન ચિત્તમાં બરાબર ના લે ત્યાં સુધી એવા જોશમાં રહેજો। सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिया कान, एक तो नजर ऊपर की दूजी बातिन की ना पहचान। આવું એટલા માટે શ્રીજી કહે છે કે પહેલા પણ તમે સંદેશ મોકલ્યો પણ સુલતાને ધ્યાન ના આપ્યું, કારણ કે બાહરી જાહેરી નજરથી જોઈ રહ્યો છે। એને વાતોની અર્થમાં પરમધામ મોહમ્મદ સાહેબની વાતો અને આ ઇમામ મહેદીના પ્રગટ થવાની કિયામતના સમયની ઓળખાણ નથી। और भी इनके दिल में हुए है चौकस, जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जैसे। ત્રીજું એ છે કે ઇમામ મહેદીના પ્રગટ થઈ જતા બાદશાહ સ્વીકાર કરી લેતો તો સરા તોરા કટ્ટર જે છરા ચાલી રહ્યા છે એના આધારિત શાસન ત્યાં બંધ થઈ જતું, ઉઠી જતું। પછી બાદશાહ કોના પર શાસન કરે એ પણ એને ચિંતા સતાવે છે। और तीसरे ये जो जाहिर होए इमाम, तब सरा तोरा दो उठे तो कौन पकड़े काम। आ सरा तोरा शरीयत वाला છે ને એ મારફતી જ્ઞાનને જલ્દી નહીં સમજી શકે, કર્મના બંધનથી બંધાયેલા છે। और बाहिर के अर्थ में मेहदी सा दज्जाल, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। मुसलमान લોકો સંસારી બુદ્ધિથી કુરાનના પ્રસંગોના એવા અર્થ કરશે કે કિયામતના સમયમાં ઇમામ મહેદી ઈસા અને દજ્જાલ મનુષ્યને સમાન દેહ ધારણ કરશે। તમારી આ સંપૂર્ણ જ્ઞાન શૌકત સમાપ્ત થઈ જશે। આપણી અવસ્થા જ આ સંસારમાં નહીં રહી પાવે એવા ડરની અંદર સ્થિરતા હશે। वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा युद्ध होए दारुन, 70,000 काफर को मारेंगे एक मोमिन। श्रीजी महाराजे કહ્યું કે મોમિનોથી એટલા માટે ડરે છે કે એમની ધારણા છે કે મોમિન 70,000 કાફીરો અવજ્ઞાકારીઓને તલવાર લઈને લડવાના છે, એવું કુરાનમાં સાક્ષી લખી છે। બહુ જ મોટું ભયાનક યુદ્ધ થવાનું છે। 70,000 કાફીરોને એક એક બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથ મારશે। બડા યુદ્ધ હોય દારૂ, દારૂ એટલે ભયાનક। लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब, हाथियों के खरिहान में युद्ध होवे जब। संपूर्ण वैराट जगतनी अंदर બધે લોહી લોહી થઈ જશે જ્યારે આ મહાન યુદ્ધ થશે। હાથીઓના ખરિહાનમાં, હાથીઓની અંદરની લડાઈની અંદર આ મહાન યુદ્ધ છે, સામાન્ય વ્યક્તિઓની લડાઈ નથી। આ સમસ્ત સંસાર નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ જમીન खलिहान समान वीरान रण समान बनी जवानी है। ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास, तिस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खास। आ लड़ाई अंदर खावा पीवा માટે ભોજન કે પીવાનું પાણી પણ નહીં મળે, સંપૂર્ણ ભૂમિ ઘાસ રહિત થઈ જશે। આ વાત મુસલમાનો યથાર્થ જાણે છે। सांसारिक देह बुद्धि ने कारण आ प्रकारना कुरानना अर्थने तेओ गुण भावार्थने जोई सकता नहीं। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत, करामात मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे ईत। અને क़यामतना સમયની એટલી બધી ડર, એટલી દહેશત કુરાનમાં આપી છે કે અત્યારનો આ કરામાતી મારા સ્વરૂપની ઉપર મને માણસના રૂપમાં જોઈએ છે, મારી અંદર રહેલી શક્તિને તેઓ ઓળખતા નથી। શ્રીજી કહે છે जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, तो क्यों करावे ईमान बागे क्यों कर सक। श्रीजी કહે છે જેમ દુનિયાના માણસોને જોઈએ છે એમ મને પણ એક માણસ કે સાચો એક
સામાન્ય સાધુ સંત છે એવી રીતે એમના દિલમાં ઓળખ છે. એ ક્યાંથી મારી પર અત્યારે ઈમાન લાવે, ભાગ્ય ક્યાં કર શકે, એમના દિલની અંદરથી શંકા કેવી રીતે દૂર થાય. जब तुम्हारे शुकन अब फिर करो पुकार, तुमको इस ही वास्ते बाहिर किए खबरदार. જ્યારે તમારો એક એક શબ્દ સાંભળશે તમે જોર જોરથી પુકાર કરતા હશો, એટલા જ વાસ્તે તમને હવે બહાર કરી જાહેર કર્યા છે કે તમે મોમિનોનું લશ્કર, તમે કિયામતના સમયનો સંદેશ લઈને આવ્યા છો. अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे आदिम, सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बिच दिन. श्री लतासजी महाराज ने કહે હવે આપણી વાતોને ગુપ્ત ના રાખતા, બલકી જ્યાં અવસર મળે ત્યાં કિયામત આત્મ જાગરણની ચર્ચા કરો. આપના વચનોને સાંભળી મોટા મોટા ખૂબ જ્ઞાની વિદ્વાન પંડિતો એ પણ આધીન થઈને આત્મકલ્યાણની શિક્ષા તમારી પાસે લેવા આવશે. સત્ય ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને હવે કોઈ પણ પ્રકારની હવે ચિંતા તમે ન કરતા. और कहूं नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद, तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिले हुए अंदर. બીજા કોઈ પણ પ્રકારના વિચાર મનમાં લાવતા નહીં, કાજીની ત્યાં ચર્ચા કરવાનું બંધ ના કરતા. હવે તમને સંદેશ ગુપ્ત, હવે આપણો સંદેશ ગુપ્ત નથી રહેવાનો, સમસ્ત સંસારને ખબર પડશે. પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરીને અભિમાનમાં આંધળોની તરફ જે વ્યવહાર કરે છે એમની આંખો ખોલવાનું તમારું કર્તવ્ય છે. જૈસા કામ પર ગયે હો તૈસી ही राखियो बल, ना तो सत आवेगी इनको वही रखियो कल. જેવા કામ પર ગયા છો એવા બળથી કામ કરજો, નહીં તો એમને શંકા આવશે. વહી રખ્યો કલ, તલ એટલે બુદ્ધિ. તમે એવી બુદ્ધિ વાપરીને લડાઈ લડજો. મેં તુમ્હારે સિર પર खड़ा हो एक पाय, और दिवस और दिस हिंदुअन की निके राखो बनाए. હું તમારા સર્વની રક્ષા માટે એક પગે સતર્ક ઉભો છું. કટ્ટર શરીયતને માનવા વાળા જે મુસલમાનોની વચ્ચે રહું છું. આપણે હિન્દુત્વની વાત અને હિન્દુ ધર્મની રક્ષા કરવાની છે અને બનાવી રાખવાનું છે. जो तुम्हारे बल सोत मेरा जोरा होय, और बल मेरे से तुमको माने सोई. हे सुंदर साथी, कदाच आप लोगों ने शक्ति थी हमारा प्रभावનો અધિક પ્રતીત લાગતી હોય, મારી શક્તિથી એ લોકોને અધિક માનવાનું લાગે તો મને જરૂર પડે તો ત્યાં બોલાવી લેજો, મને પત્રનો સંદેશ આપજો. सब भला होएगा तुम जिन होए दिलगीर, जो मोर्चा तुम लिया સો હકે દિયા કર ધીર. હવે બધું જ સારું થવાનું છે, તમે કોઈ દુખી ના થતા, દિલગીર ના થતા, હતાશ ના થતા. તમે જે યુદ્ધ માટેનો મોરચો લીધો છે ને, સો હકે દિયા કર ધીર, એ શક્તિ તમને રાજ્ય આપે છે. जरा तुम मन में दगदगा ल्याओ जिन, ये लड़ाई है वचनों की सो करनी ले आकिन. તમે મનની અંદર જરી પણ સંદેહ ના લાવતા, દિલને દિલગીરી ના પેદા કરતા. આ તો વાણીની, વચનની, બોલવાની જ શૈલીની જ આ લડાઈ છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાની છે. अब वस्त प्रकाश ही अपने ही बल से, पर यह बात जो ना होए सीता से. હવે જે વસ્તુ અહીં જાહેર કરવાની છે પોતાના બળથી, પણ એક વાત નિશ્ચિત છે, આ ઉતાવળથી જલ્દીથી કામ નહીં બને, ધીરે ધીરે કાર્ય બનશે. માયા છલ રૂપ હે તાકો છલ ही से जीता जाए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए. આ માયા સાથેની લડાઈ છે, છળ રૂપ છે, તેને છળથી જ જીતાય. અગાઉ ભગવાનના કેટલાય અવતારો થયા, દાખલા આપ્યા છે. કૃષ્ણજીને રાક્ષસોને મારવા છળનો ઉપયોગ કર્યો, તો તમારે પણ અહીં છળનો ઉપયોગ કરજો, પણ તમારી અંદર પણ એટલું જ બળ, બહુ જ બળ ભરેલું છે. તમારી પાસે શ્રી રાજ્યની શક્તિ છે. તો ભી असुरन सो जीते हैं छल से, खरजी व्यास जो युद्ध किया
सो तुम जानत हो दिल से। ભગવાન કૃષ્ણએ અસુરો સાથે યુદ્ધ કરતા સમય છલનો ઉપયોગ કરી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. હરજી વ્યાસને જ્ઞાનનો અભિમાન હતું, કેવી યુક્તિથી અને નષ્ટ શ્રીજી મહારાજ કે છે મેં કર્યું હતું તમને બધાને યાદ છે. આ બધું તમે ભલી પ્રકારે જાણો છો. एक वचन हरजी व्यास के मैं 10 बेर लागो चरण, जब लग आया अपना तब उठाए कियो मरण. हरजी व्यास સાથે મારી લડાઈ ચાલી, એક વચન બોલતો હું 10 વાર એના ચરણોમાં પ્રણામ કરતો. પછી જ્યારે મારો લાગ આવ્યો ને તો એક જ વખતમાં એને પાર પૂરો કરી દીધો. तब फिर तीन ने पकड़े मेरे कदम, तीस वास्ते तुम बार हो सब सरे सौंप्या तुम. એટલા માટે તમને યાદ કરાવીને કહું છું, તમે મારા ચરણમાં બેઠા છો. તમે એકલા નથી, એક નહીં, તમે 12 છો. અને આ કર્મકાંડ સામેની મહાન લડાઈ, ઇસ્લામ સામેની લડાઈ મેં તમને સોંપી છે. जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत, पर बड़ी यह बात है हिल मिल एक रस होना इत. જેવા વાજા વાગતા હોય એવું નૃત્ય કરજો. અત્યારે તમે એમ ના બની જજો, એવા કેમ ચાલજો. पीछे तुमको ये सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा आप ही हक बताए. બાદમાં બધા રહસ્યો ધીરે ધીરે સ્વયં ખુલતા રહેશે. પૂર્ણ બ્રહ્મ અક્ષરાદિ શ્રી રાજજી ધીરે ધીરે આપણે આ બધા વિવેક પ્રદાન કરી દેશે. તમે સફળ થશો. पहले ये सोचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय में बचन लगे तब. पहला राज्यના અધિકારીનો સૂચિત મનથી નિશ્ચિત થઈને તમારી વાતો સાંભળવા માટે આવશે. તો એમને પ્રેમથી બેસાડી અને પોતાની ચર્ચા સંભળાવો. ધીરે ધીરે મિત્રોના હૃદયમાં પોતાના વચનોનો અમિત પ્રભાવ પડવા લાગશે, તમને માનવા લાગશે. तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होय, तब चित्त दे इनो सुने और तुम पर अनेक आवेश होय. જેમ જેમ સમજણ આવશે, વિશ્વાસ રાખશે તમારી પર, એમ એમને તમારી પર પછી દયા ઉપજશે. અને આ જ્ઞાનથી જ્યારે તે હોય ઘાયલ થશે, ત્યારે ચિત્ત દઈને પરમધામની આ જાગણીની વાતોને શ્રવણ કરશે. અને પછી તો અનેક લોકો તમારી આ વાતોને શ્રવણ કરવા માટે આવશે. तिनको तुम वचन कहो तब मिट जाए अंतराय, ताको होवे प्रकाश जो आप ही जग जाए. એમને તમારા વચનો આપતા જ એમના દિલની અંદર જે અંતરાય પેદા થયેલા છે, શંકાઓ છે, દૂર થશે. એમના દિલમાં સાચા જ્ઞાનની ઓળખ થશે. આપોઆપ એમની આત્મા જાગશે. तुम आकले होय ना उरजियो, सब काम दुरुस्ताई से होय, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होवे सोय. આ મહાન ધર્મની લડાઈ છે. તમે આકલા ઉતાવળા ના થતા. આ બધું કામ દુરુસ્ત થાય એટલે કે યુક્તિપૂર્વક થવાનું છે. બહુ ઉતાવળિયું કામ હોય ને શૈતાન કહેવામાં આવે છે. શ્રી રાજ્યને તો ઠંડા શાંતિ વાળો આજ થશે, કાલે થશે, પરિણામ તો આવવાનું છે, ક્યાં જશે. ભાઈ બદલ કાનજી भेजे है तुम पास, तुम परियान पक्का कीजियो कानजी पास रखियो खास. શ્રીજી મહારાજે પત્રમાં લખ્યું, શેખ બદલ અને કાનજીભાઈને તમારી પાસે મોકલો છું. તમે એમની સાથે પરિયાન એટલે વિચાર વિમર્શ પાકું કરજો, અને જરૂર પડે તો કાનજીભાઈને તમારી પાસે રાખો. जो होय तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहिर, जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहेंगे जाहिर. જો તમારી આજ્ઞા હોય તો હું જાહેર થઈને આવી જાઉં લડાઈમાં. પણ તમને લાગતું કે હમણાં એને છુપાવવા જેવું છે તો હું હમણાં જાહેર ન થઉં. पर हम उर्जे रहेंगे उपराला तुम्हें न सके कर, आपो पाना पाल सके तब काम होवे क्यों करे. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, તમે ત્યાં લડાઈની અંદર ઉપજેલા હો, હું તમારું ઉપરાળું ના લઈ શકું. તમે કુરબાન થવાની તૈયારીના કાર્યને પાર ન કરી શકો તો કેવી રીતે કામ પૂરું થશે. જો तुम ये मोर्चा सिर लेके ढाया,
सखत दिल करके तुमने पसारा किया। આ ઇસ્લામની સામેની લડાઈ છે, એનો મોરચો તમે માર્યો છે ને માથે લઈને તમે જીતશો ને તો સખત દિલ કરકે કઠણ જરીક કાળજો કરીને તમે આ લડાઈનો तुमने पसारा किया। खूब विस्तार, खूब मोटी लड़ाई बनी गई है। हवे जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे जब, फिर उस ही चित सो सरीखी करो अब। जेवा चित्त में दृढ़ता पूर्वक मस्जिद में जाइने तमे गाता था, ये वो चित्त है जो दृढ़ता पूर्वक नु जोड़जो। हमको राजी होए के रजा देओ जब, तो मैं भी 7-10-15 लेके निकलूंगा तब। श्री जी महाराज के से तमे राजी थे અને મને રજા દો તો હું પણ 10-15 લોકોને લઈ અને નીકળી પડું જાહેરાતમાં। और मोर्चे की तलाश में भेजो तुम्हारे पास, या भेजो खुद पर भी आए करे बात। श्रीजी कैसे हो बीजो एक मोर्चो खोलवा माटेनी विनंती લઈને તમારી પાસે માણસોને મોકલો છું, का तो तमे मने संदेश आपो कि केवी रीते कार्य करવું છે। और फकीर मोहम्मद और इनके आवे कलाम, पीछे ते जैसी तुम लिखो तिसु पर चले हमारा काम। श्री जी महाराज के આપણો ઉદ્દેશ જે છે કોઈ પણ પ્રકારે યુક્તિ અને બળથી મોહમ્મદ સાહેબને એના વચનો પ્રતિ સહેનશાહના મનની અંદર પૂર્ણ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરી શકાય, अथवा आप सुंदर सा जेवी आज्ञा करशो ए प्रमाणे આપણે હવે આગળ ચાલીશું। जो ठोर कहा करे वो तुम्हारा उपराला होय, तुमको कहने का होय तुमको मिलने चाहे सोय। यदि મને કોઈ ઉચ્ચ સ્થાન પર પહોંચી જવાનો આપણો પક્ષ લઈ અને વાત કરવાનો મોકો મળતો હોય તો હું તમને સહાયતા કરી શકું। મને આ તમે લોકો શું કરવા માંગો છો સંદેશવાહક દ્વારા મને સંદેશો આપો, મને કંઈક તમને કહેવાનો અવસર મળે એટલા માટે હું પણ તમને મળવા માંગુ છું। जिस वास्ते हुई इनायते सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े हैं। जिस वास्ते हुई इनायत, इनायत એટલે કૃપા, જે કાર્ય માટે શ્રી રાજ્યએ કૃપા કરી છે એ કૃપા પ્રમાણે આદેશ પ્રમાણે હુકમ પ્રમાણે હું તમને પત્રમાં કહેતો જાઉં છું, પર तुम पीछे फिरे। શહેનશાહ અને ઇમામ મેદીના સંદેશમાં પીછે હટ થઈ છે। મોમીનો એની પર દ્રઢતા પૂર્વક હજુ ઊભા છે। और तुम भी इस्लाम पर ये तुम करो क्या, जो दिन रसूले फुरमाया सो ढील बीच देख्या। श्रीजी महाराज के તમારા કાર્યમાં ઢીલ કેમ આવી છે? તમે શું કરી રહ્યા છો? કુરાનની અંદર જેમ રસૂલ સાહેબે ફરમાયું છે એમ જ બની રહ્યું છે। આ કામ તમારું વેગવંત બનાવો। तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब होए रसूल का हुक्म हम जाए पास उन्हें। ये ज कारण से बादशाह ने ना सेवकोए अपनी वातों ने सांभળી નથી, पैगाम ने पीठ दीधी છે। तो इन्हीं रसूल साहेब ની આજ્ञा अनुसार એની પાસ તમારે ફરીથી જવું પડશે। दीहक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको तहां खींच के पहुंचावे उनके ठोर। संपूर्ण शोभाना स्वामी पूर्ण ब्रह्म श्री राजी महाराज शायद कोईनी ऊपर कार्यनी शोभा कोईने आपवा मांगता होय એટલે ઢીલ થઈ રહી છે। શ્રીજી મહારાજ કહે છે ધણી જ આપણને ખેંચીને એમની પાસે કોઈ સ્થાન પર પહોંચાડી દે છે કે જ્યાં જેને શોભા આપવાની હોય। इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर ऐसा मता दिल लिया। આવી રીતે સંદેશ પહોંચાડવાની આપના જન્મથી ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠિત થવાના સમયની ઈચ્છા હતી, એવું જાણીને અમને પણ ઔરંગઝેબને જગાડવાના કાર્યને આપને સોંપ્યું છે। વિચાર આપણે જ મનમાં લીધો છે કે એને સંદેશો પહોંચાડવો। साची सोई हो वही जो हक के दिल में होय, जो हमारा शोर शराबा सुने तब आंख उनकी भी खुले सोए।
શ્રીજી મહારાજ કહે છે સત્ય એ જ છે જે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ પોતાના દિલમાં વિચાર કરીને લીધા છે. હવે એમની કૃપા સિવાય ગમે એટલા પુકાર કરો, એમની દ્રષ્ટિ એમની ઈચ્છા વગર ખુલવાની નથી. જ્યારે એ રાજી છે તો એમની દ્રષ્ટિ ખુલી જશે. और तुमको कहने को होवे इसे ही ठोर, तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो और. હવે તમને એથી વધારે શું કહેવાનું? બસ ત્યાં કાળજીપૂર્વક રહેજો અને જરૂર પડે તો મને સિતાબ તરત પત્ર લખીને જાણ કરજો. आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करे हक को यही गमता है मन. આજ આ સ્થાનની અંદર શ્રીજી મહારાજ કહે છે આના સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય કરવાનું મને આજ્ઞા નથી. પર ક્યાં કરે હક કો, રાજજી મહારાજની આટલી જ ઈચ્છા છે. यही गमता है मन, રાજજીને એવી ઈચ્છા હતી કે આ કાર્ય આટલું જ અને આ સમયમાં આમના હાથે જ કરાવવાનું છે. तो हमारा क्या चलत बयात हकीक जे है, श्री महामती कह सुनो साथ जी, और कहो हकीकत जे है, और कहो हकीकत जे है. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. શ્રી લાલદાસજી મહારાજને પત્રમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે તો પછી મારું અહીં શું ચાલશે? જે પહેલેથી રાજ્યએ તહકીક નક્કી કર્યું છે એ જ લીલા બનવાની છે. महामती कहे सुनो साथजी. लालदासजी महाराज के छे और कहो हकीकत जे है. हजू जे આગળની હકીકત છે અગાઉના પત્રમાં છોટી પત્રીની અંદર સંપૂર્ણ વાતો પાછી શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાધજીને સંદેશ આપવાના છે, જેને આપણે અગાઉ શ્રવણ કરીશું. અહીં પ્રકરણ 47 પૂર્ણ થાય છે. આ પ્રકરણની ચોપાઈ 151, કુલ ચોપાઈ 2440 પૂર્ણ થાય છે. बोलो श्री महामती लालदास जी महाराज की जय. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय.